Hello students, let us start with module 2 topics. Before we go to the actual topic, let us see some basic concepts of communication, that is serial communication as well as parallel communication. Communication interface. It is essential for communicating with various subsystems of the embedded system and with the external world. Communication interface are of two types: onboard communication interface and product level communication interface, that is wired or wireless. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ്റർഫേസ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റാണ്. അത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു എംബഡഡ് സിസ്റ്റമിൻ്റെ വേരിയസ് സബ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ അത് എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡ് വെച്ചിട്ട് അത് ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ്റർഫേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ട് ടൈപ്പാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ്റർഫേസ്: ഓൺബോർഡ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ലെവൽ. അപ്പം ഓൺബോർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീരിയൽ ഇൻ്റർഫേസ് ആൻഡ് പാരലൽ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻ ദിസ് മൊഡ്യൂൾ, ആക്ച്വലി മൊഡ്യൂൾ 2 will cover the various standards and protocols associated with the communication, that is serial as well as parallel. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ഡിവൈസസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോട്ടോകോൾസ്. സീരിയൽ ഇൻ്റർഫേസ് ഇത് ഓർത്തിരിക്കണം, അതായത് നമ്മൾ സീരിയൽ പാരലൽ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ജനറലായിട്ട് ചോദിക്കാം ചിലപ്പം സീരിയൽ ഇൻ്റർഫേസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈസ് ഏതാ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സീരിയൽ ഇൻ്റർഫേസിന് ഇൻവോൾവ് ആവുന്നത് UART, then HDLC, SCI, SPI, I2C, then CAN and USB, etc. Whereas parallel interface ISA, PCI, PCIX, etc. Okay, so now input output types. Now serial port and parallel port. Serial port is used for serial communication, parallel port is used for parallel communication. Serial communication, we can consider that over a single line or channel, one bit can communicate and the bits transmit at periodic intervals generated by a clock. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ലൈനിൽ, അതായത് ഒരു ബിറ്റ് ആണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് എ ടൈം, ആൻഡ് പീരിയോഡിക് ഇൻ്റർവെൽസിൽ ആണ് ബിറ്റ്സ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ക്ലോക്ക്. ദെൻ ഫോർ ഷോർട്ട് ഓർ long distances we can use the serial communication. And parallel communication, that is multiple bits can communicate over a set of parallel lines at any given instant, and they are used for very short distances. Okay, from parallel communication il onnil koodal bits aanu communicate cheyan pattunnathu, adha multiple bits. Okay, at any time oru particular time ine multiple bits communicate cheyan pattum, and very short distances nu vendiyana use ചെയ്യുന്നത്. Then let us consider the basics of serial communication. So first we will consider the serial communication. Now computers transfer data in two ways: parallel, serial. Now parallel, we had seen that often 8 or more lines are used to transfer the data to a device that is only a few feet away. That is short distance എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആണ് പാരലൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ ഡേറ്റ. ആൻഡ് 8 or more lines can be used. ഓക്കെ, 8 ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം. വയർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി സീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ടു എ ഡിവൈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് മെനി മീറ്റേഴ്സ് അവേ, സീരിയൽ മെത്തേഡ് ഇസ് യൂസ്ഡ്. ഡേറ്റ ഇസ് സെൻഡ് 1 ബിറ്റ് അറ്റ് എ ടൈം. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ബിറ്റാണ്, ഒരു ബിറ്റാണ് ഒരു സമയത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. Now at the transmitting end, the byte of data must be converted to serial bits using a parallel in serial out shift register. At the receiving end, the serial data is received and packed into byte, so using a serial in parallel out shift register. അതായത് ഇവിടെ ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ശരിക്കും പാരലൽ ഡേറ്റ ആണ് കൂടുതലും വരുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻസിലെല്ലാം. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് എൻഡിൽ ഒരു പാരലൽ ഇൻ അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ ടു സീരിയൽ കൺവേർട്ടർ ഉണ്ടാവും, ദാറ്റ് ഈസ് പാരലൽ ഇൻ സീരിയൽ ഔട്ട് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ. ഇപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ
നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അത് ഇപ്പോൾ പാരലൽ സീരിയൽ ഔട്ട് ആണെങ്കിൽ പാരലൽ ഡേറ്റ ഇൻപുട്ടായിട്ട് വരുന്നത് അത് സീരിയലായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് എൻഡിൽ സീരിയൽ ബിറ്റ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആൻഡ് റിസീവിങ് എൻഡിൽ ആ സീരിയൽ ഡേറ്റ വീണ്ടും പാരലലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിന് സീരിയൽ ഇൻ പാരലൽ ഔട്ട് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്ററാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ സി ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കാം. അതായത് സീരിയൽ വേഴ്സസ് പാരലൽ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ. സീരിയൽ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻഡർ ടു റിസീവർ 1 ബിറ്റ് അറ്റ് എ ടൈം സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. പാരലൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻഡർ ടു റിസീവർ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബിറ്റ്സ്, മൾട്ടിപ്പിൾ ബിറ്റ്സ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് D0 to D7 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 8 ബിറ്റ്സ് ആണ് ഒരു സമയത്ത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Then when the distance is short, digital signal can be transferred as it is on a simple wire and requires no modulation. If data is to be transferred on the telephone line, it must be converted from zeros and ones to audio tones. This conversion is performed by a device called modem or modulator or demodulator. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ വയറിൽ തന്നെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഒരു മോഡുലേഷൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ആൻഡ് പക്ഷേ ടെലിഫോൺ ലൈനിലാണ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് സീറോസ് ആൻഡ് വൺസ് ഓഡിയോ ടോൺസിലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസാണ് modem or modulator, demodulator. Now let us consider the type of question asked in this section, that is describe the various modes of serial communication. Okay, അപ്പോൾ ഇത് April 2018 ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് മോഡ്സ് എന്താണ്, അതായത് സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ആക്ച്വലി ബേസിക്കലി നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത്. സീരിയൽ ഡേറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യൂസസ് 2 methods, that is synchronous method and asynchronous method. Synchronous method transfers a block of data at a time. Asynchronous method transfers a single byte at a time. Okay, and it is possible to write software to use either of these methods. The programs can be tedious and long. അപ്പോൾ ഇവിടെ സിങ്ക്രണസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഡേറ്റ, അതായത് ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡേറ്റ അറ്റ് എ ടൈം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വരസ് അസിങ്ക്രണസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ ബൈറ്റാണ് അറ്റ് എ ടൈം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ സിങ്ക്രണസ് ആൻഡ് അസിങ്ക്രണസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വേറെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് സിങ്ക്രണസ് ട്രാൻസ്മിഷൻസ് ആർ സിങ്ക്രണൈസ്ഡ് ബൈ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ക്ലോക്ക്. Asynchronous transmissions are synchronized by special signals along the transmission medium. Okay, so synchronous കൂടുതലും അത് എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ക്ലോക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ക്ലോക്കിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും സിങ്ക്രണസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത്. അസിങ്ക്രണസ് ആണെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ സിഗ്നൽസ് ഉണ്ടാവും, അത് വെച്ചിട്ടാണ് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. Then we have there are special IC chips made by many manufacturers for serial communications, that is UART, that is Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Then USART, that is Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter. Okay. Then next we can say classification half duplex and full duplex transmission. If the data can be transmitted and received, it is a duplex transmission. If the data transmitted one way a time, it is referred to as half duplex. If data can go both ways at a time, it is full duplex. Okay, അതായത് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡുപ്ലെക്സ് മോഡ് എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡുപ്ലെക്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയും. ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും റിസീവ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഇനി വൺ വേ, അതായത് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ അറ്റ് എ ടൈം ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് ഹാഫ് ഡുപ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അറ്റ് എ ടൈം ബോത്ത് ഡയറക്ഷൻസിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ട്രാൻസ്മിറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഫുൾ ഡുപ്ലെക്സ് എന്ന് പറയും. ആൻഡ് സിംപ്ലെക്സ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, അതായത് സിംപ്ലെക്സിൻ്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഡുപ്ലെക്സ്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ സി ഇവിടെ കാണാം സിംപ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ നിന്ന് റിസീവറിലേക്ക് മാത്രമേ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കൂ. ഓക്കെ, ഇനി ഹാഫ് ഡുപ്ലെക്സ് ആൻഡ് ഫുൾ ഡുപ്ലെക്സ് ഉണ്ട്. സോ ഹാഫ് ഡുപ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് എ ടൈം അത് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ നടക്കൂ, അതായത് ട്രാൻസ്മിറ്റർ ടു റിസീവർ.
അറ്റ് എ ടൈം. ഇനി ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് എ ടൈം ബോത്ത് ദ ഡയറക്ഷൻസിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കും. ട്രാൻസ്മിറ്റർ ടു റിസീവർ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ടു റിസീവർ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും നടക്കും. ഓക്കെ. നൗ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ബിറ്റ്സ് ആണ്. Protocol is a set of rules agreed by both the sender and the receiver on how the data is packed, how many bits constitute a character, when the data begins and ends. അതായത് ഓരോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ചില പ്രോട്ടോക്കോൾസ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രോട്ടോക്കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ആണ്. ഓക്കെ. അതായത് സെൻഡറും റിസീവറും ചില റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്യും. ആ റൂൾസ് പ്രകാരമായിരിക്കും ട്രാൻസ്മിഷനും റിസീവിങ്ങും നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ആ റൂൾസ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ദെൻ എത്ര ബിറ്റ്സ് ആണ് ഒരു ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ദെൻ വെൻ ദ ഡേറ്റ ബിഗിൻസ് ആൻഡ് എൻഡ്സ്, അതായത് എപ്പോഴാണ് ഡേറ്റ ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത്, എപ്പോഴാണ് ഡേറ്റ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ asynchronous serial data communication is widely used for character oriented transmissions. Each character is placed in between start and stop bits. This is called framing. അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് അസിൻക്രണസ് ട്രാൻസ്മിഷനിലാണ് കൂടുതലും ക്യാരക്ടർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അസിൻക്രണസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്റ്റാർട്ട് ബിറ്റും സ്റ്റോപ്പ് ബിറ്റിനും ഇടയിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ആ ഒരു മെത്തേഡിനെ പറയുന്നത് ഫ്രെയിമിംഗ് എന്നാണ്. ഓക്കെ. ദെൻ ദ സ്റ്റാർട്ട് ബിറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് 1 ബിറ്റ്. ഓക്കെ. ദ സ്റ്റോപ്പ് ബിറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി 1 or 2 ബിറ്റ്സ്. ഓക്കെ. ഇതെല്ലാം ജനറലി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ്. ഈ കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് ഉണ്ടാവുക. അതായത് സ്റ്റാർട്ട് ബിറ്റ് 1 ബിറ്റ് ആയിരിക്കും, ഒരു ബിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ബിറ്റ് ഉണ്ടാവും. സ്റ്റോപ്പ് ബിറ്റ് പക്ഷേ 1 or 2 ബിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാം, 1 or 2 ബിറ്റ്സ്. സ്റ്റാർട്ട് ബിറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് എ 0, ദാറ്റ് ഈസ് ലോ. സ്റ്റോപ്പ് ബിറ്റ് is high. Okay, that is 1. Okay, then block oriented data transfers use the synchronous method. അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് അതായത് കൂടുതൽ ഡേറ്റ വേണ്ടുന്ന സമയത്ത് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിൻക്രണസ് മെത്തേഡാണ്.